सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज प्राइम टाइम च गल प्रधानमंत्री दे पंजाब दौरे दी। प्रधानमंत्री दे पंजाब दौरे दौरान वापरे घटनाक्रम की सुरक्षा च लैके हुई लापरवाही दी इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि पंजाब सरकार कह रही है कि असी जिम्मेवार नहीं है, तो केंद्र सरकार कह रही है कि पंजाब सरकार ही जिम्मेवार है। खास करके पंजाब दी कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सियासत इस मुद्दे ते गरमा गई है। इस सब दे विच अज सुप्रीम कोर्ट दे विच भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच पंजाब सरकार ने भी अपने तर्क दिते ने, ते केंद्र सरकार दे वकीलां वल्लों भी जिहड़ा अपने तर्क दिते गए ने, और मामला पाकिस्तान तो खतरे तक नाल भी जोड़िया गया है। सीधा सीधा कहा गया केंद्र सरकार वालों कि पाकिस्तान तो भी प्रधानमंत्री नूं खतरा सी या है, और ये उस जगह ते जाके कुताई हुई है जो पाकिस्तान दे बॉर्डर तो महज 25 किलोमीटर की दूरी ते स्थित सी। सो इस करके जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए है जिस भी बंदे ने कुताही की है या लापरवाही की है। सो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड जिहड़ा है उसनूं रोकन दे हुक्म दिते ने कि सोमवार तक कोई भी रिकॉर्ड जिहड़ा है उसनूं साझा ना किया जाए, किते भी हाई कोर्ट दे विच सुरक्षित रखा जाए। सोमवार नूं दोबारा सुनवाई होएगी, पर इस सब दे विच सियासत वखरे ढंग नाल अगे वध रही है, क्योंकि पंजाब दे विच चोणां दा माहौल है, और चोणां दे माहौल दे विच वार पलटवार एक दूजे ते सारियां सियासी पार्टियां वालों इस मुद्दे नूं लैके कीते जा रहे ने। खास तौर ते कांग्रेस ते बीजेपी दे विच सिद्धी सिद्धी शब्दी जंग चल रही है। अज इसे मुद्दे ते गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़नगे। पहला एक रिपोर्ट दिखाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे ते सुरक्षा दे विच कुताई नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार के वकील ने एक वीडियो के जरिए इसनूं वड्डी साजिश करार दिता है। अदालत विच दहशतगर्दी जथेबंदी सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस वीडियो का जिक्र किया गया जिस विच उसने प्रधानमंत्री की फेरी बारे जिक्र किया है। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने इसके पिछे सरहद पार बैठे अतवादियों का खदशा जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई के दौरान सब तो पहला पटीशनकर्ता मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मुद्दा चुकया कि कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि कौमी सुरक्षा के नाल जुड़िया मुद्दा है। उन्होंने पूरे मामले ते अदालत तो जांच करवाउण की मंग की है। इस तो बाद केंद्र ते पंजाब सरकार के वकीलों ने आपो अपनी दलीलां पेश कीतियां, जिस विच पीएम की सुरक्षा च कुताही की जांच सूबा सरकार नहीं कर सकती। जेकर साडी जांच कमेटी ते भरोसा नहीं तां सानू भी केंद्र की जांच ते भरोसा नहीं। जांच विच NIA दा होना जरूरी है। घटना वाले दिन ही जांच कमेटी का गठन कर दिता गया सी। पंजाब दे गृह सकत्तर खुद शक दे के रिचने किवें जांच दा हिस्सा होणगे। तुरंत FIR दर्ज करन तो बाद भी केंद्र साडी नीयत ते सवाल चुक रहा है। दोवां पक्षां दीयां दलीलां सुन तो बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि की सूबा ते केंद्र सरकार मिलके सांझी जांच कमेटी बना सकदियां ने। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के पंजाब दौरे दे नाल जुड़े सारे दस्तावेज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कोल सुरक्षित रखने के आदेश दिते ने। फिलहाल हुण मामले की अगली सुनवाई सोमवार नूं होवेगी। दिल्ली तो सुशील पांडे, न्यूज़ 18। सो इस मुद्दे ते गलबात कर ली। मेहमान साडे नाल जुड़े ने। डॉक्टर गुरप्रीत संधू जुड़े ने साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो, और हरजीत गरेवाल जुड़े ने साडे नाल बीजेपी तो। पहला मैं गरेवाल साहब थोड़े तो इस ते आना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट दे विच अज जो सुरक्षा मामले ते सुनवाई हुई है, केंद्र ते सूबा सरकारां ने अपने पक्ष रखे ने। केंद्र ने वड्डी साजिश करार दिता है, और इस च अतवादी एंगल होने का खदशा जाहिर किया, और क्या है कि जांच NIA नूं शामिल किया जाए। सो किस लिहाज नाल तुसी इस पूरे घटनाक्रम नूं देख रहे हो? कि वाकया ही इस दे पिछे ये साजिश सी? क्योंकि दो तरह के बयान आ रहे ने। कुछ तुहाडे आगूआं ने यह भी कह सीधे तौर पर कि कांग्रेस का सब कुछ मैनुपुलेटेड सी, और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी होरां दे प्रोग्राम नूं ढाह लाउण दी कोशिश दे चलदे सब कुछ किया। देखो, पहली गल तो विजयपाल जी, जो प्रधानमंत्री हुंदा वो किसी एक पोलिटिकल पार्टी का नहीं हुंदा, किसी एक प्रदेश का नहीं हुंदा, पूरे देश का। और प्रधानमंत्री दे नाल इस तरह का व्यवहार जिहड़ा पंजाब सरकार का, वो लोकतंत्र का अपमान आ।
ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਵ IAS ਅਫਸਰ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ 2020 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, SFJ ਵਾਲੇ, 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ DGP ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ DGP ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਮਸਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗਰਿਮਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨਨੀय ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ,
ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ PM ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ PM ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SPG, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 5ਵੇਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰਲੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਵੈਦਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਜ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SPG ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, SPG ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਟ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ SPG ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SGP ਨੂੰ, SPG ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਨਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SPG ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਦੀ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਟੈਂਡਮ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਰੂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ I'm not countering what you are saying. In fact, you are stating facts ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 에ਅਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਫੀਲਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 1, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਸਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, M6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ M6 ਨਹੀਂ, MI-17 ਹੈ। MI-17 ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੇਜਰਲੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਾਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ NSG ਇਨਰ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ NSG ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰਿੰਗ, ਥਰਡ ਰਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਲੂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ SPG ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਰੂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਯੈਸ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਐਂਡ ਅਲਾਉ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਪਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟਵੀਟਸ ਆਈਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਸੀਗੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 200% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਰੂਟ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਵਨ ਰੈਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰੋਂਗ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਲਾਂਛਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ, 2 ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਔਰ 49,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 500 ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 90 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਵੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਨਗੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। did they do their work? No. Did they do their homework? No. How was the Punjab police even allowed to sanitize a 110 kilometers rasta without proper? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਸਪੀਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖੱਟੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟ ਦਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਲੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਣ ਦੀ ਤੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੱਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਫੈਕਟ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਅਵੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। 3 ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨ।
ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਦ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨੱਪ ਲਏ ਬੰਦੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਹਾਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਪਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਤਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।